स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग। प्रथम विषय कर्म चरित्र उपरे यार प्रभाव। कर्म शब्दटी संस्कृत क्रू धातुर निष्पन्न। क्रू धातुर अर्थ करिबा, जहा किछि करा जाय ताहा ही कर्म। एही शब्दटीर पुणी पारिभाषिक अर्थ होछि कर्मफल। दार्शनिक अर्थरे व्यवहृत हेले केबे केबे यार अर्थ हुए आमर पूर्वकर्म, जार कारण सेही समस्त कर्मफल। किंतु कर्मजगरे आमको कर्म शब्दटी केवल कार्य अर्थरे ही व्यवहार करिबाकु हेब। मानव जातिर चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ। प्राच्य दर्शन आम निकटरे एही एक लक्ष्य कथा ही कही थाए। मनुष्यर चरम लक्ष्य सुख नुहे बरं ज्ञान। सुख और आनंद शेष हो जाए, सुख ही चरम लक्ष्य एपरी मने करिबा भ्रम। जगतरे आमे जेते दुख देखु ताहार कारण मनुष्य भ्रम हेतु मने करे जे सुख ही ताहार चरम लक्ष्य। समय हेले मनुष्य बुझिपारे जे से सुख आड़क नुहे बरं ज्ञान दिगकु ही क्रमागत अग्रसर हेउअछि। दुख और सुख उभय ही ताहार महान शिक्षक। से शुभरु जेपरी अशुभरु मध्य सेहीपरि शिक्षा लाभ करे। सुख दुखर अनुभव आम मनरे नाना प्रकार छाप रखी जाती। आउ एही छाप गुड़िकर समष्टि बा संस्कार समष्टि को ही आमे मनुष्यर चरित्र कहू। कौनसी व्यक्तिर चरित्र को आलोचना करी देख, तेबे बुझिब एहा प्रकृत पक्षरे ता मनर प्रवृत्ति, मनर प्रवणता समूहर समष्टि मात्र। तुमे देखिब सुख दुख दुईटी ही समभावरे ताहार चरित्र गठनर उपादान। चरित्र को गोटे विशेष छांचरे पकाइबा पई भल मंद उभयंकर समान अवदान रहिछि। स्थल विशेषरे सुख अपेक्षा बरं दुख अधिकतर शिक्षा देई थाए। पृथिवीर महापुरुषंकर चरित्र आलोचना कले देखा जाय जे अधिकांश स्थलरे सुख अपेक्षा दुख सेमानंकु अधिकतर शिक्षा देइछि। ऐश्वर्य अपेक्षा दारिद्र्य अधिक शिक्षा देइछि। प्रशंसा अपेक्षा निंदा रूपक आघात ही सेमानंकर अंतरस्थ अग्नि को प्रज्वलित करिबारे अधिक साहाय्य करिछि। एही ज्ञान मनुष्यर अंतर्निहित। कौनसी ज्ञान बाहरु आसे नाही, सबु अंतରରେ थाए। आमे जे कहू मनुष्य जाने ताहा ठीक, किंतु मनोविज्ञानर भाषारे कहिबाकु हेले कुहाजिब जे मनुष्य आविष्कार करे बा आवरण उन्मोचन करे। मनुष्य जहा शिक्षा करे प्रकृत पक्षरे से ताहा आविष्कार करे। डिस्कभर शब्दटीर अर्थ अनंत ज्ञानर आकर स्वरूप निज आत्मारु आवरण घुंचाई नेबा। आमे कहू न्यूटन माध्याकर्षण आविष्कार करिसेंती, ताहा कौन गोटे कोणरे बसी तांको पई अपेक्षा करुथिला? ना, एहा तांको निज मन मध्यरे अवस्थित थिला। समय आसिला से एहाकु बाहर कले। मनुष्य जेते प्रकार ज्ञान लाभ करिछि ताहा सबु ता मनरु। जगतर अनंत पुस्तकागार तुम मनरे अवस्थित। बहिर्जगत केवल तुम मन को अध्ययन करिवार उत्तेजक कारण स्वरूप उपलक्ष्य मात्र। तुम मन ही सर्वदा तुमर अध्ययनर विषय। सेय फलर पतन न्यूटन को पक्षरे उद्दीपक कारण सदृश हैला। से निज मन को अध्ययन करिवाकु लागिले। तांको मनरे पूर्वरु अवस्थित भाव परंपरा को अन्य एक प्रकार रे सजाई ताहा मध्यरे गोटिए नुआ श्रृंखला आविष्कार कले। एहाको ही आमे माध्याकर्षणर नियमावली कहू। ताहा सेय फल बा पृथ्वी केन्द्र अवस्थित कौनसी वस्तुरे नथिला। अतएव जे कौनसी लौकिक बा पारमार्थिक ज्ञान मनुष्य मध्य अवस्थित
ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ବା ଅନାବୃତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆବରଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଆବରଣ ଅପସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ। ଏହି ଆବରଣ ଯାହାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଅପସାରିତ ହେଉଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଯାହାର ଆବରଣ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ପୂର୍ବେ ଅନେକ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଗାମୀ କଳ୍ପ ସମୂହରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବେ। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଖଣ୍ଡେ ଝକମକି ପଥରରେ ନିହିତ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ଉଦ୍ଦୀପକ କାରଣଟି ଘର୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦିଏ। ଆମର ସକଳ ଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି। ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିସମ୍ପାତ, ନିନ୍ଦା, ସୁଖ୍ୟାତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଆମ ମନ ଉପରେ ବହିର୍ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଫଳରେ ହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିତ୍ର ଗଠିତ। ଏହି ଆଘାତ ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅଗ୍ନିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ବା ଦୈହିକ ଆଘାତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କର୍ମ। କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅତଏବ ଆମେ ସର୍ବଦା ହିଁ କର୍ମ କରୁଛୁ। ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଏହା କର୍ମ। ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ। ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛୁ, ଏହା କର୍ମ। ବୁଲୁଛୁ, କର୍ମ। କଥା କହୁଛୁ, କର୍ମ। ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁ, ସମସ୍ତ ହିଁ କର୍ମ। ପ୍ରତି କର୍ମ ଆମ ଉପରେ ତାହାର ଦାଗ ରଖିଯାଉଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମର ସମଷ୍ଟି। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଶୈଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ତରଙ୍ଗାଘାତ ଜନିତ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁ, ତେବେ ତାହା କେଡ଼େ ଭୟାନକ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁ। ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ଧରାଦିଅନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମର ସମଷ୍ଟି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ନିତାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୀରତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଣେ ମହତ୍ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ଜାଣିପାରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପଲକ୍ଷେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମହତ୍। ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଚରିତ୍ର ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର। ଜଗତର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଓ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ କରି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି।
एहीपरि गोटे केन्द्र ही प्रकृत मनुष्य। से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ एवं से ता निज आड़कू समग्र जगत को आकर्षण करुछि। भल मंद सुख दुख सबू ता निज आड़कू आसुछि और एकत्र हेउछि। से एगुड़िक मध्यरु चरित्र नामक महाशक्ति गठन करी ताहाकू बहिदेश को प्रक्षेप करुछि। ता भितरे ग्रहण करिवार शक्ति जेपरि अछि, बाहर को प्रक्षेप करिवार शक्ति मध्य सेपरि अछि। आमे जगतरे जेते प्रकार कार्य देखिबाकू पाऊ, मनुष्य समाज रे जेते प्रकार आलोड़न होउछि, आम चतुर्दिगरे जेउ सकल कार्य होउछि, समस्त चिंतार ही प्रकाश मात्र, मनुष्य इच्छार प्रकाश मात्र। यंत्र समूह, नगर, जहाज, रणतरी ए सबु मनुष्यर इच्छार विकास मात्र। यही इच्छा चरित्रर उद्भूत, चरित्र पुणी कर्म द्वारा निर्मित। इच्छार प्रकाश कर्मर अनुरूप। प्रबल इच्छाशक्ति संपन्न जो सकल मानव जगत जन्मग्रहण करिसेंति, सेमाने समस्ते कठोर कर्मी थिले। सेमानंकर एते इच्छाशक्ति थिला जे सेमाने ताहार प्रयोग द्वारा जगत को अलट पालट करिदेई पारिथान्ते। एही शक्ति सेमाने जुग जुग व्यापी निरवच्छिन्न कर्म द्वारा लाभ करिथिले। बुद्ध बा जीशुंग भली प्रबल इच्छाशक्ति एक जन्मरे लाभ करा जाय नाही। एहाकू पुरुषानुक्रमिक शक्ति संचार मध्य कहा जाय नाही। कारण आमे जानू सेमानंकर पिता केउ माने थिले। सेमाने जे जगतर हित पाई केबे किछि कहिथिले से कथा जणा नाही। जोसेफ को भली लक्ष लक्ष सूत्रधर जीवन लीला संवरण करिसंती। लक्ष लक्ष एबे मध्य जीवित अछंती। बुद्धंग पितांग भली लक्ष लक्ष क्षुद्र राजा पृथ्वी रे थिले। जदि यह केवल पुरुषानुक्रमिक शक्ति संचारर उदाहरण हुए, तेबे एही क्षुद्र सामान्य राजा जहाँको हुए तो तांकर भृत्य माने मध्य मानु नथिले, से किपरि एक संतानर जनक हेले जहाँको पृथ्वीर अधे लोक उपासना करुछंती। सूत्रधर और तांकर एही संतान जहाँको लक्ष लक्ष लोक ईश्वर बोली उपासना करुछंती। ए दुईଙ୍କ मध्यरे एही जे अनअतिक्रमणीय प्रभेद ताहा किपरि व्याख्या कराजिव? वंशानुक्रमिक मतवाद द्वारा यार व्याख्या हुए नाही। बुद्ध और जीशु जगतरे जो महाशक्ति संचार करथिले ताहा केउठारु आसिला? ताहा जुग जुगांतर धरी एठारे ही थिला एवं क्रमश प्रबलरु प्रबलतर हेउथिला। अवशेषरे यह बुद्ध बा जीशु नाम रे प्रबल शक्ति रूपे समाज रे आविर्भूत हैला। वर्तमान मध्य एही शक्ति तरंग प्रवाहित हो चली। पुनश्च यही समस्त ही कर्म द्वारा नियंत्रित। उपार्जन न कले केही किछि होई पारे नाही। एहा सनातन नियम। आमे भावी पारू ठकाठकी करी आमे किछि लाभ करिजिबु, किंतु शेष पर्यंत आमको पूर्वोक्त नियम रे ही दृढ़ विश्वासी हेबाकू पड़े। कौनसी व्यक्ति जीवन सारा धनी हेबार चेष्टा करि चलिले, एथिपाई सहस्र सहस्र व्यक्ति को ठकी चलिले, किंतु अवशेष से बुझिले जे ए समस्त धनर प्रकृत अधिकारी से नुहंती। सेतेबेले तांको निकटरे जीवन कष्टकर और जघन्य बोली निश्चय बोध हेब। आमे आमर शारीरिक भोग पाई अनेक किछि संग्रह करिपारू, किंतु निज कर्म द्वारा आमे जहा किछि उपार्जन करू सेथिरे ही आमर प्रकृत अधिकार। जड़े निर्बोध जगतर सकल पुस्तक क्रय करिपारे, किंतु से गुड़िक ताहार पुस्तकागार रे पड़ी रहिब मात्र। से जेउ गुड़िक पढ़िबार उपयुक्त केवल सेई गुड़िक ही पढ़ी पारिबो एवं एही योग्यता कर्मरु ही उत्पन्न। आमे केउ विषयर अधिकारी बा आमे कौन आयत्त करिपारू आमर कर्म ही ताहा निरूपण करे। आमर वर्तमान अवस्था पाई आमे ही दायी एवं आमे जहा हेबाकू इच्छा करू ताहा हेबार शक्ति मध्य आमर अछि। आमर वर्तमान अवस्था जदि
ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇପାରେ। ଅତଏବ କିପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତୁମେ କହିବ, କର୍ମ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ପୁଣି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଅନର୍ଥକ କ୍ଷୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଗୀତାରେ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥିତ ଅଛି, କର୍ମଯୋଗର ଅର୍ଥ କର୍ମର କୌଶଳ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପ୍ରଣାଳୀ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। କର୍ମ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଲେ କର୍ମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମିଳିବ। ତୁମର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସକଳ କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସକଳ କର୍ମ ଯେପରି ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହି ମହାଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆଘାତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଯଶ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ଅର୍ଥ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ନାମ ରଖିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚୀନ ଦେଶର ରୀତି ହେଉଛି, ନ ମଲେ କାହାରିକୁ କୌଣସି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଚୀନ ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କଲେ ତାହାର ମୃତ ପିତା ବା ପିତାମହଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କେହି କେହି ପୁଣି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କୌଣସି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀଗଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ସମାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନଯାକ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଜାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ତା ପାଇଁ ସମାଧି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କର୍ମ ଏବଂ ଏହି ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଯେତେ ବୃହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେ ସୁଭୋଗ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଅଥବା ପୁରୋହିତ ଗଣଙ୍କୁ କିଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଓ ପାପ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାତ୍ର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ କର। ସବୁ ଦେଶରେ ଏପରି କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସେମାନେ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ନାମ ଯଶ ପ୍ରତି ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ରର ଉପକାର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ସଦ୍ଭାବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାମ ଯଶ ପାଇଁ କୃତକର୍ମର ଫଳ କେବେ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଚରାଚର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉ, ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ନାମ ଯଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ କ'ଣ କିଛି ହେଲେ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ କରେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ। ତେବେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। କାରଣ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମହତୀ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ଦିନ ଅଥବା 5 ମିନିଟ୍ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଭିସନ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗଲାଭର ଆକାଂକ୍ଷା, ଶାସ୍ତିର ଭୟ ଅଥବା ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପୁରୁଷ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣୁ ଏହା କେତେ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରସୂ। ଏହି କଠୋର ସଂଯମରେ ହିଁ ଶକ୍ତିର ମହୋଚ୍ଚ ବିକାଶ। ସମସ୍ତ ବହିର୍ମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମସଂଯମରେ ହିଁ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ଚତୁରସ୍ୱ ବାହିତ ଗୋଟିଏ ଶକଟ କୌଣସି ବାଧା ନ ପାଇ ପର୍ବତରୁ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଅଥବା ଶକଟ ଚାଳକ ଅଶ୍ୱଗଣଙ୍କୁ ସଂଯମ କରୁଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକତର ବିକାଶ? ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିବା। ଗୋଟିଏ କମାଣର ଗୁଳି ବାୟୁରେ ଗତି କରି ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି କାନ୍ଥରେ ଆଘାତ ପାଇ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏହିପରି ମନର ବହିର୍ମୁଖ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାବିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତୁମର ଶକ୍ତି ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କଲେ ତୁମର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଏହି ସଂଯମରୁ ମହତୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେନା ଯେ ସେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ। ସେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ସୁଲଭ ଜଗତ ଶାସନର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଂଯତ କରୁ। ଏହି ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ। ଅନେକ ପଶୁ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆଦୌ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି କେହି କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଜଗତ। ଏହାର ବାହାରକୁ ଦେଖିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅସାଧୁ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା, ଶକ୍ତିହୀନତା। କିନ୍ତୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାମ ଯଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ କାମ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମରେ ହିଁ ଆମର ଅଧିକାର, ଫଳରେ ନୁହେଁ। ଫଳ ଯାହା ହେବାର ହେଉ, ଫଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କୌଣସି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବ ତୁମ ପ୍ରତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ମହତ୍ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମର ଏହି ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତୀବ୍ର କର୍ମଶୀଳତାର ପ୍ରୟୋଜନ। ସର୍ବଦା ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହେଲେ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅତଏବ ବିଶ୍ରାମ କେଉଁଠି? ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କର୍ମ, ଯାହାର କ୍ଷିପ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଘୂର୍ଣ୍ଣିତ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଶାନ୍ତିମୟ, ତାହା ଯେପରି ନିବୃତ୍ତି ଉନ୍ମୁଖ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବା କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପ, ପର୍ବତରାଜି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତିମୟ ଚିତ୍ର। ଏ ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସିଟି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେପରି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରବାସୀ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଜଳର ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ହିଁ ଏହା ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସାଂସାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର କୋଳାହଳରେ ହିଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେ କ'ଣ କୌଣସି ବିଜନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବ? ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୁଏତ ତାହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହୋଇଯିବ। ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ସେହି ଯେ ଗଭୀରତମ ନିର୍ଜନତା ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ, ତୀବ୍ର କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରବଳ କର୍ମଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ମରୁଭୂମିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଓ ନିସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ସଂଯମର ରହସ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସଂଯମ କରିଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ ମୁଖରିତ ମହାନଗରୀରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଯେପରିକି ସେ ନିଶବ୍ଦ ଗୁହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମନ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଅଛି। କର୍ମଯୋଗର ଏହା ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାର, ତାହେଲେ କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଅବଗତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକତର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଭିସନ୍ଧି ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ରମଶଃ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କମିଯାଏ। ଅବଶେଷରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ହେବ ଯେ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ଯେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।